दीपक मुंडी गिरफ्तार हो चुका है ते मानसा अदालत च थोड़ी देर पहला पेश किया गया सी। पुलिस रिमांड हासिल हो गया है। मानसा कोर्ट ने 17 सितंबर तक 6 दिनों के रिमांड से भेजा है दीपक मुंडी नूं। उसदे नाल उसदे दोवें साथियां नूं जो उसदे नाल गिरफ्तार हुए ने उन्हां नूं भी अदालत च पेश किया गया सी। तिन्नां नूं 6 दिन के रिमांड ते अदालत ने भेज दिता है। तिन्नां मुलाजमां नूं मानसा CIA स्टाफ दे विच फिलहाल रखा गया है। इत्थे इन्हां तों पुछगिछ होएगी। 100 के करीब सवाल पुलिस ने तैयार किए ने। रिमांड के दौरान वड्डे खुलासे होने की इन्हां तो संभावना है। कल नेपाल बॉर्डर तो इन्हां दी गिरफ्तारी हुई सी ते इस मामले दे विच होर वड्डे खुलासे पुछगिछ दौरान होणगे। 6 दिन के रिमांड ते अदालत ने भेज दिते ने ते हुण इन्हां तो पुछगिछ होएगी कित्थे रुके, कित्थे पनाह लई, किसने इन्हां दी मदद कीती, किस दे संपर्क दे विच सी। साडे सहयोगी मनोज राठी जुड़े ने। मनोज, की कुछ तुहाडे कोल अपडेट पूरे मामले ते? देखो अर्शदीप, ये 6 दिनों का जो रिमांड लिता गया है दीपक मुंडी का। दीपक मुंडी के नाल जो कपिल पंडित है तो रजिंदर जोकर है। ये तो जानकारी दे दी कि ये जोड़े कपिल पंडित ते जोकर इन्हों भी नामजद करने की जी तैयारी की जा रही है। ये पूरी सिद्धू मूसेवाले मर्डर को लैके इन्होंने कई चीज़ा मुहैया कराई। हुण तक की जी जानकारी सामने आ रही है कि ये दोनों भी नामजद किया जा रहा है। मानसा पुलिस चार्जशीट च इन्होंने दोनों का नाम जोड़ा है वो ऐड करने जुट गई है। अज इन्हों नामजद जोड़ा है कर दिता जाएगा। जो पुलिस सोर्स की जानकारी दे रहे हुण 6 दिन का जो रिमांड लिता गया उहदे विच किस तरह की चीज़ा, किस तरह के सवाल जवाब होने वाले, इनू लैके हुण वड्डे खुलासे हैं। सब तो पहला सवाल जवाब जिहड़े होने हैं कि दीपक मुंडी 29 मई तो लैके हुण तक दी असीं गल करिए वो कित्थे रहा, क्योंकि जापा जिहड़ा नेपाल का ईस्टर्न इलाका है उत्थे इन्हों शैल्टर दिता गया सीगा गोल्डी बराड़ के कहने ते। एक खुद पुलिस ने जी जानकारी दी है कि जापा जिहड़ा एरिया नेपाल के ईस्टर्न इलाके का उत्थे ये लुके हुए सीगे। सब तो पहला रजिंदर जोकर उत्थे पहुंचता है, वो अरेंजमेंट करता है। उस तो बाद कपिल पंडित ते जिहड़ा दीपक मुंडी है वो उत्थे पहुंचता है ते हुण फेक पासपोर्ट बना के ये भजन की फिराक सीगे। ये तक दी हुण तक की जानकारी है। 2 मोबाइल्स इन्हां तो रिकवर हुए हैं। एक मोबाइल हजे भी इन्होंने लुकोया होया। एक मोबाइल किहड़ा हैगा वो हजे जल्द रिकवर करने की जी गल की जा रही है। पहला अज जिहड़ा कोर्ट च जिहड़ा इन्होंने पेश किया गया सीगा 6 दिन का रिमांड है। अज इन्हों मानसा रखा जाएगा, CIA स्टाफ रखा जाएगा, उत्थे पुछगिछ होएगी और उस तो बाद इन्हों खरड़ लैके आया जाएगा। यानी कि जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई इस वेले खरड़ च ने। इन्हों तो आमने सामने पुछगिछ होएगी क्योंकि दीपक मुंडी जिहड़ा हैगा वो लिपिन नेहरा ते गोल्डी बराड़ के संपर्क च लगातार सीगा। लगातार उन्हां नाल गलबात हो रही सी। जिहड़े पुलिस सोर्सिस सानू जानकारी दे रहे हैं कि लगातार गोल्डी बराड़ के कहने ते, क्योंकि गोल्डी बराड़ ने ही इन्हों शैल्टर दिलाया सीगा। गोल्डी बराड़ के कहने ते ही लगातार जिहड़ा दीपक मुंडी है वो लगातार जिहड़ा हैगा वो भजन जी फिराक सीगा। फेक पासपोर्ट 3 जिहड़े कपिल पंडित, जोकर ते दीपक मुंडी। हालांकि हुण तक की जिहड़ी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन चीज़ां सामने आई है कि दीपक मुंडी इत्थों जद 29 मई नूं जद होया ते मनु ते जगरूप रूपा दे नाल भी सीगा, थोड़े दिन उत्थे रहा। उस तो बाद हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली ये वख-वख जिहड़े ठिकाने ने चेंज किए। उस तो बाद ये सीधा नेपाल जिहड़ा बॉर्डर पग्या सिलीगुड़ी, पान साहिब उत्थों इन्हों जो है वो अरेस्ट किया है। हुण लगातार जी पुछगिछ की जा रही है। 6 दिन का जो रिमांड लिता गया है उहदे विच सारी चीज़ां, क्योंकि अदे विच अर्शदीप बहुत मेन अहम गल ये हैगी कि ये लीड है, पुलिस को एक लीड मिली है गोल्डी बराड़ तक पहुंचने वास्ते। क्योंकि जिहड़ी भी ऐप के थ्रू ये गल करते सीगे, सिग्नल ऐप के थ्रू ये गल करते सीगे, उहदे विच हुण कई चीज़ां ये चैटिंग्स भी जिहड़ी हैगी मौजूद ने। इहदे विच हुण पुलिस को लीड मिली है कि गोल्डी बराड़ तक किस तरह पहुंचा जाए। गोल्डी बराड़ के नाल नाल लिपिन नेहरा, क्योंकि हुण ये पुछगिछ सामने आया सीगा, चार्जशीट च भी इस तरह की गलबात सामने आई है कि लिपिन नेहरा के गुरगे दीपक मुंडी ते कशिश सीगे। दीपक मुंडी ते कशिश नूं मिलवाउण वाला लिपिन नेहरा सीगा। लिपिन नेहरा ने गोल्डी बराड़ नूं कहा सीगा कि ये मेरे गुरगे हैं ते इन्हां तो तुसीं काम कराओ ते ये दोनों नूं भेजिया सीगा। उस वेले जद 29 तरीक नूं मर्डर होया सिद्धू मूसेवाले दा, बलैरो गड्डी सी मौजूद सीगा प्रेरित फौजी दे नाल दीपक मुंडी वो शार्प शूटर है जिन्हें 9mm की पिस्टल नाल ये सारे ने एक वारी जिहड़े हैगी वारदात नूं ताबड़तोड़ जिहड़ी फायरिंग की। सब तो पहला मनु खुसा ने AK-47 दे नाल और उस तो बाद ये सारे जी 9mm की जी पिस्टल है वो सब तो ज़्यादा यूज हुई है। तो कह सकते हैं कि स्टैप बाय स्टैप जी चार्जशीट चीज़ा दी गई है वो लगातार हुण पुलिस जी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। दीपक मुंडी जिहड़े फंडिंग कितों हुई ते जिहड़े हथियार है वो कित्थों आए, हजे तक ये चार्जशीट च जिक्र नहीं होया। फंडिंग कितों हुई है, हथियार किन्ने मुहैया कराए हैं, कितों आए हैं, हजे तक इसका जिहड़ा जिक्र है वो चार्जशीट च नहीं होया। लेकिन हुण दीपक मुंडी की अरेस्ट तो बाद एक कई खुलासे जिहड़े होणगे, कई वड्डे खुलासे जिहड़े होणगे कि गोल्डी बराड़ का मकसद की सी, गोल्डी बराड़ ने किस तरह की प्लैनिंग हुई सी। गोल्डी बराड़ कौन है? गोल्डी बराड़ मास्टरमाइंड है। गोल्डी बराड़ डॉक्टर साहब है जिन्होंने सारे डॉक्टर कहते सीगे, कोड वर्ड सीगा डॉक्टर साहब असीं काम कर दिता है, असीं काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों को लैके लगातार खुलासे जिहड़े हैं वो होणगे। अज खुद DGP कुछ ही
ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਡੀਜੀਪੀ ਆਫਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਜਦੀਪ ਜੀ ਮਨੋਜ, ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੜ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ, ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਵੇਗੀ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ, 10 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤੇ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਹੈ ਉਹ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਏਗਾ, ਜਵਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਹੈ ਉਹ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਕੋਲ ਸੀਆਈਏ ਖਰੜ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਹਜੇ ਮਾਨਸਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਆਈਏ ਖਰੜ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਵੀ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤੋਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਜਦੀਪ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਭੱਜਿਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਰਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਵਾਰਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਆਈਏ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਮਨੋਜ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ? 6 ਸ਼ੂਟਰ ਫੜ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਫੇਦ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਪੈਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਦੀਪ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਕੱਲ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰੁਖ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੋਮਲੈਂਡ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਫੋਨ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵੈਪਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 6 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨੋਜ, ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਫੋਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਾਣੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੁਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਫੋਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ 2 ਫੋਨ ਹਜੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਕੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਲੁਕੋਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਫੋਨ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ, ਵੀਡੀਓਜ਼, ਚੈਟਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁੜ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਸੀਗੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੇਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਪਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਈਸਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਨੇ ਇਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਜੇ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 2 ਫੋਨ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡਾਟਾ, ਕਈ ਚੈਟਿੰਗ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਐਪਸ ਦੇ ਥਰੂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲਿਪਿਨ ਨਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ, ਜੋਕਰ, ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਜਲਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। 6 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਨੋਜ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਦੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਰੈਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ? ਦੇਖੋ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਪ੍ਰਿਯਵਤ ਫੌਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ DL10CT 0196, ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੇਕ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ RJ 23B 7436, ਇਹ ਓਰੀਜਨਲ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਨੇ ਸੇਮ ਡੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚਾਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਿਯਵਤ ਫੌਜੀ ਮਨੂ ਖੁਸਾ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਹੈਗਾ, ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 2 ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਖੜੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਵਾਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪੁਲਿਸ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ, 6 ਸ਼ੂਟਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲ ਨੇਪਾਲ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ 2 ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 17 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ। 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ, ਕਿਵੇਂ ਫਰਾਰ ਹੋਏ, ਕਿਸ ਨੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੀਨ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਰੈਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਫੈਨ ਬਣ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ
ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ गिरफ्तार हो चुका है, उसके दो साथी नेपाल बॉर्डर तो गिरफ्तार किए गए ने। तिन्हां नूं लैके ये वड्डी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इन्हां तो फोन बरामद होए ने, एक फोन इन्हां दे वल्लों छुपा दिता गया, टिकाणे लगा दिता गया, उसकी भी भाल की जा रही है। तो इस तो इलावा की इन्हां तो कोई हथियार मिले ने, की कुछ होर बरामद होया है, की कुछ होर पुछगिछ हुई है, इस नूं लैके डीजीपी कई वड्डे खुलासे कर सकते हैं। तो थोड़ी देर दे विच प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। डीजीपी गौरव यादव हर तरह की जानकारी सांझी करनगे।